first webinar that we are conducting on behalf of AMDA for this year, 2026. I'd like to thank the speakers in advance, especially Dr. Bibhu Pradhananga, who's going to be moderating the session for us. We did ask if people would join AMDA either as a member or an associate member. Unfortunately, our website is being revamped. So hopefully in a week or two, we'll have that set up so people can join. We're hoping to have a session 2 talking about interviews and CV in the next, month, 2 months maybe. So keep a lookout for that and we can go to that. But for today, I'll hand over to Dr. Bibhu Pradhananga, who's an emergency physician based in Concord Hospital here in Sydney, who will be moderating the session. Thank you. Thanks, Dr. Milan. Welcome, guys. My name is Bibhu. I'm a senior staff specialist working in Sydney across a couple of hospitals, mainly Concord and Ryde. I'm an ED physician by trade. I'll be moderating the day today. We hope to have this talk for somewhere between 45 minutes to 60 minutes. Thank you, everyone, for coming. Few things and disclaimers I'd like to point out here. I think, as Dr. Milan said, we'll be doing this as a 2, if not a 3-part program. Today, the main target is to talk about the initial bits, the building blocks of getting into the Australian healthcare system. That means we'll talk about what are the things you need to have in place before even thinking about getting into the system? What are the pathways available? What are the exam setups? And how to apply for those, right? And then the next phase we'll be talking about in the next part of this program, probably in a month's time, we'll be talking about CV writing skills, job hunting, and interview skills. So that's going to be mainly focused on that bit, which is the late part of getting into the job market. And if we have enough participants, we might talk about mentoring programs for the third part, where some of you might be actually getting into the job, having had jobs now, you're a bit lost about what to do, how to go ahead. Some might be finding issues with the cultural shock, the difference in healthcare system and all that. And that'll be the third part, but that'll depend on what kind of participants we have. The other thing is we've got Dr. Sandesh and Dr. Prajwal helping us out here. We'll be talking briefly about different topics, and I'm going to talk a bit about ICRP program as well. But the focus will be mainly on a Q&A. My experience from my early days is that you guys who are actually on the floor, trying to get into the system, are probably more up to date than most of us. So having this as a Q&A session, talking about what the issues are, and maybe trying to take away all the misinformation that might be going around will be a good idea. I'm sure networking is not an issue for you guys, but this might be a great place to network among Nepalese as well, and probably talk to some of the doctors who are already working in the healthcare system in Australia. अनि अर्को कुरा चाहिँ we'll try to keep it pretty informal. नेपालीमा बोले पनि Englishमा बोले पनि I don't think we'll have any issues, so feel free to start asking questions whenever you want. To start off with, I'll get Dr. Prajwal to start his talk, please. All right. Thank you, Dr. Bibhu. And welcome all the doctors here who are attending today's webinar. So today I'll just be talking about the AMC exams, just an overview from the steps of registration and the pathway through it. So in this chart, we can clearly see, and this chart has been maybe familiar with most of the doctors attending today's webinar as well, and some of them are new. So this AMC, we need to first get started with check if our university is registered in the World Directory of Medical. And after that, we need to open an Epic account and get verified from there, which we can see over here. And the process includes the other pathway that
we do is create an AMC portfolio account, and after the verification of your credential from the EPIC, you'll get a specific number which you need to put it on the AMC portfolio. So after the verification of your credential, you'll be eligible for scheduling the AMC MCQ exam. So after passing the AMC MCQ exam, the clinical examination, you will be getting a personal email notifying that the dates are open. And after passing the clinical examination, you need to get a job offer before getting provisional registration, which will be of 1 year. And after that, you will be eligible for the general registration. And talking about the limited registration here, so after passing the AMC MCQ Part 1 examination, you will also be eligible to work in Australia. So, but for that, you need to get a job offer, and after that, you will be eligible for getting a limited registration. So next, moving on to the next slide. Yeah, this is the eligibility criteria that I have talked about. So we can next move on to the other slide, which contains the basic cost structure of the AMC examination. So many doctors may be interested in this, so I just included it over here. So this is the basic cost for the total AMC examination. Okay, so next, yeah. So AMC Part 1 or AMC MCQ CAT examination. So their exam centers are basically a Pearson VUE exam where the PTE exams are conducted, and specifically it's chosen specific center worldwide. So अब नेपालबाट नजिकै भनेको चाहिँ it will be probably either India, Pakistan, or if doctors are here in Australia, so there are many centers in Brisbane, Sydney, Melbourne. So अब यसको exam dates चाहिँ it's various days available हुन्छ मन्थमा, except in the month of December and January. So टेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि टेस्टमा चाहिँ टोटल 150 MCQ क्वेसन्सहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ 3.5 आवर्स डिभाइड गरेको हुन्छ, र यसको एडाप्टिभ स्केल हुन्छ जसमा चाहिँ टोटल 500 पोइन्ट्स हुन्छ र पास कट अफ 50% चाहिँ 250 हुन्छ. सो अब 250 चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्छ पास गर्नलाई यसको चाहिँ. नेक्स्टमा चाहिँ अब यसको रिडिङ मेटेरियल्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट किताब भनेको चाहिँ जोन मुत्ताक जेनरल प्र्याक्टिस हुन्छ. अब फर्स्ट एएमसी जो डक्टर दिँदै हुनुहुन्छ पार्ट 1, अब फर्स्ट टाइम कस्तो हुन्छ सिनारियो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले ब्लू बुक एएमसी जुन चाहिँ ह्यान्डबुक छ त्यो ब्लू बुक फलो गर्न सक्नुहुन्छ, र अरू गाइडलाइन्सहरू हो त्यस्तो कुरा हेर्न चाहिँ जोन मुत्ताक पनि छ, प्लस अरू भनेको आरएससिजिपी को जुन रेड बुक भनेर छ त्यो छ, र गाइडलाइन्स र क्लिनिकल गाइडलाइन्सको पाथवेजहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेट वाइड हस्पिटलहरूको बेग्लै छ. सो रोयल चिल्ड्रेन हस्पिटल अथवा रोयल ब्रिस्बेन वुमेन हस्पिटल, त्यस्तै गरेर मेलबोर्नको पनि बेग्लै छ, र साउथ अस्ट्रेलियाको बेग्लै छ. त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रपर गाइडलाइन्सहरू पाउन सक्छौँ. र अर्को भनेको चाहिँ ग्रुप डिस्कसन इज मस्ट पनि हो यसमा. सो अब स्टडी पार्टनर प्लस रिकल्सहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ टोटली त्यसलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुनु हुँदैन, किनभने एएमसीको सिनारियो सिमिलर आए पनि त्यसको एन्सर्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट आउन सक्छ, र उसले चाहिँ हरेकतिर डिफ्रेन्ट एक्जाममा चाहिँ आजको भोलि नै उसले चेन्ज गर्न पनि सक्छ. सो कम्प्लिटली रिकल्समा रिलाइ हुनु हुँदैन एउटा कुरा, र रिकल्सबाट चाहिँ हामीले सिक्ने भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउन सक्छ भन्ने हो. र अर्को चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्रिपरेसन क्लासेसहरू चाहिँ हुन्छ एभाइलेबल, अब जसको चाहिँ म चाहिँ अब नाम त भन्दिनँ, तर देयर आर डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स जसले चाहिँ ट्रायल क्लासेस भनेर पनि उहाँहरूले गराइराख्नुहुन्छ. सो यु क्यान आइदर जोइन, अनि जुन चाहिँ आफूलाई फ्रुटफुल हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ.
सो एएमसी पार्ट 1 पछि चाहिँ अब नेक्स्ट एएमसी क्लिनिकल एक्जामिनेसनतिर जानु पर्दाखेरि क्लिनिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ टोटल 20वटा स्टेसन हुन्छ, जसमा चाहिँ 4वटा रेस्ट स्टेसन हुन्छ भने 16वटा चाहिँ स्टेसन चाहिँ 16वटा स्टेसन चाहिँ टास्क हुन्छ, जुनमा चाहिँ 14वटा चाहिँ मार्क स्टेसन हुन्छ भने 2वटा चाहिँ पाइलट स्टेसनहरू हुन्छ। सो इच स्टेसनलाई चाहिँ 10 मिनट्स टाइम छुट्याएको हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा रुमको बाहिर एउटा मोनिटरमा चाहिँ 2 मिनट्सको चाहिँ रिडिङ गर्नलाई टाइम छुट्याएको हुन्छ। सो बेल रिङ गरेपछि तपाईँले रुममा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको टास्कभित्र पनि लेखेको हुन्छ, बाहिर पनि लेखेको हुन्छ, र त्यहाँ टेबलमा पनि तपाईँलाई प्रिन्ट गरेर राखिदिएको हुन्छ। सो तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ एकर्डिङ टु द क्वेसन त्यो टास्कलाई तपाईँले पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन केस भित्र गएर त्यो टास्कभन्दा बाहिर भड्केको हुनुहुन्छ भने चाहिँ एक्जामिनरले चाहिँ तपाईँलाई प्लिज सी द क्वेसन, के छ क्वेसन त्यो अनुसारले अगाडि बढ्नु भनेर चाहिँ वान गर्नुहुन्छ। सो टास्क यो छ। अब मैले कति कुरा भन्न सकिनँ जस्तो लाग्छ भने त्यो टास्क कम्प्लिट भइसकेपछि पनि तपाईँले रिपिटेडली याद आएको कुराहरू भन्न मिल्छ, त्यसमा कुनै पनि नेगेटिभ मार्किङ त्यस्तो भन्ने हुँदैन। सो अहिलेको रिसेन्टली चाहिँ टोटल 9वटा स्टेसन चाहिँ क्लियर आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, र यसको एक्जामिनेसन डेट चाहिँ अघि मैले जुन भने उहाँहरूले चाहिँ पर्सनली इमेल गर्नुहुन्छ। सो त्यो अनुसारले चाहिँ अनि स्केड्युलिङ गर्न मिल्छ आफैले। सो नेक्स्टमा चाहिँ अब एक्जामिनेसन सिनारियो मैले भर्खरै त्यही भनिहालेँ। सो अब नेक्स्ट रिडिङ मेटेरियलमा चाहिँ अब पार्ट 1 पछि अब पार्ट 1 र पार्ट 2 कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ। पार्ट 1 चाहिँ मोस्टली अब थियोरिटिकल बेस भयो, तर अब पार्ट 2 मा चाहिँ तपाईँले मेनली पर्फर्म गरेर देखाउनु पनि पर्यो, प्लस त्यहाँ लिमिटेड टाइममा तपाईँले एउटा डायग्नोस्टिक एप्रोचहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो पार्ट 2 मा चाहिँ इनिसियली जाँदाखेरि एउटा ब्रिफली कस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एएमसी क्लिनिकल ह्यान्डबुक एउटा बेटर उयो पनि हो, रिसोर्स। प्लस त्यसमा चाहिँ अब अर्को 3 to 4 तपाईँले चाहिँ फिजिकल एक्जामिनेसन पनि पाउनुहुन्छ क्वेसन्सहरू। सो त्यसमा चाहिँ टेलियो कर्नर क्लिनिकल एक्जामिनेसन बुक इज भेरी मच हेल्पफुल, र जुन चाहिँ क्लिनिकल गाइडलाइन्स म्यानेजमेन्टहरूको केसमा त्यही थेरापेटिक गाइडलाइन्सहरू पनि छ, र प्लस अर्को आरसिएस, आरबिडब्लुएस र स्टेट हेल्थ क्लिनिकल गाइडलाइन्सहरू नै युजफुल हुन्छ। अब जोन मुद्दा चोइस भइहाल्यो। प्लस अर्को भनेको चाहिँ रिकल्स क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले हेर्नु। रिकल्स मैले आफ्नो सिनारियो हेरेर बुझ्दाखेरि चाहिँ रिकल्सको आउँछ, रिकल्समा फुल्ली डिपेन्डेन्ट पनि हुने होइन, किनभने एउटा सर्टेन सिम्पटम चेन्ज उनीहरूले चाहिँ सिनारियोमा गरिदिन सक्छ। सो रिकल्स आउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कतिवटा एप्रोचबाट चाहिँ हामीले एउटा डायग्नोसिसमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यही नै हो। अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ अब त्यही प्रिपरेसन क्लासेसहरू र कोचिङ क्लासेसहरू पनि छ। सो यु क्यान आइदर जोइन, सी हाउ इट गोज, अनि इफ यु फिल लाइक जोइनिङ देन यु क्यान जोइन द क्लासेस। सो बेसिकली यति नै हो अब एउटा ओभरभ्यू एएमसी एक्जामको। सो आई लाइक टु ह्यान्ड ओभर टु द डक्टर बिभु, एन्ड थ्याङ्क यू। So thanks, Prajwal. तपाईँहरूलाई मन लाग्छ भने क्वेसन्सहरू साइडमा यहाँ टेक्स्टमा राख्दै गरे पनि हुन्छ। वी क्यान चेक एन्ड सी इफ वी क्यान टक अबाउट इट लेटर। एज अ सेड पछि गएर हामीहरू क्युएनए गर्दाखेरि अरूहरू जसलाई यसको बारेमा अझै अप टु डेट नलेज छ उहाँहरूले पनि सेयर गरे हुन्छ। Now we'll segue from here would be Sandesh's talk, and that's mainly to do with the WBA program and ways to get into the Australian healthcare system. Sandesh, take away, please. Yeah, sure. Thank you, Dr. Bibhu. So basically, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ एएमसीको फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्टको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, तर अब तथ्याङ्क के छ त, अथवा स्ट्याटिस्टिक्सले के भन्छ त? हामी धेरैजना चाहिँ एएमसी एस्पिरेन्ट छौँ, यहाँ कति भर्खर सुरु पनि गरेका छौँ। र एएमसीको एक्जाम भन्ने बित्तिकै कतिको धेरैजनालाई अब मुटु थरथर हुने त्यो प्रब्लम पनि होला है।
तर अब स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने चाहिँ एमसिक्यू को पास रेट चाहिँ 50% छ, मोर देन 50%। त्यो हुँदाखेरि त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। सो 1 in 2 पास हुनुहुन्छ फर्स्ट एएमसी 2 को पास रेट। सो अब 23-24 को स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट 95जनाले एएमसी पार्ट 1 अथवा एमसिक्यू दिनुभएको रहेछ। त्यो मध्येमा 58जनाले चाहिँ पास गर्नुभएको छ। भनेको नेपालको कन्टेक्समा हेर्ने हो भने चाहिँ मोर देन 60% जस्तो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स छ। र एएमसी टेस्ट चाहिँ हाम्रो विभिन्न 29वटा देशबाट एक्जाम दिन मिल्छ। र अचम्मको कुरा एउटा के पनि मैले भेटेँ भने एमसीक्यू एक्जामको सबभन्दा बढी टेस्ट सेन्टर चाहिँ अमेरिकामा रहेछ है। अब अमेरिकाबाट कतिजनाले चाहिँ एमसी दिएर अस्ट्रेलिया आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ तर मैले कतै पनि खोज्दाखेरि पाइनँ है। तर सबभन्दा बढी टेस्ट सेन्टर चाहिँ युएसमै रहेछ। यो चाहिँ अचम्मको एउटा फाइन्डिङ पनि भयो। र क्लिनिकल एक्जामिनेसनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ पास रेट चाहिँ घटेर 1 in 4 छ होइन। 2021-22मा चाहिँ 21% पास रेट थियो भने 22-23मा 24%, र 24-25को तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ पास रेट खासै बढेको छैन। र 24-25को रिपोर्ट एएमसीको रिपोर्टमा चाहिँ उनीहरूले खासै त्यस्तो सेग्रिगेसन गरेर इन्फर्मेसन नराखेको हुँदाखेरि चाहिँ मैले 24-25को स्ट्याटिस्टिक्सलाई चाहिँ यहाँ मैले प्रस्तुत गरिनँ। अब अलिकति उसमा जाउँ। अब क्लिनिकल एक्जामिनेसन हामीले दुई तरिकाबाट दिन सक्छौँ होइन। एउटा फेस टु फेस, एउटा चाहिँ अनलाइन, जुन चाहिँ कोभिड पछि सुरु भएको थियो। र अब पहिलो वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ अनलाइनको पास रेट चाहिँ फेस टु फेसभन्दा अलिकति बढी देखिएको थियो। तर अब यसमा तपाईँको त्यति बेला अनलाइनलाई नै बढी प्रायोरिटी दिएको र फेस टु फेस चाहिँ कोभिडको रेस्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि खासै नभएको हुँदाखेरि त्यो एउटा बायस्ड पनि हुनसक्छ त्यो रिजल्ट। तर अब त्यति बेलाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ अब अनलाइन एक्जाममा चाहिँ अराउन्ड 28% पास रेट थियो भने फेस टु फेसको चाहिँ जम्मा 10% पास रेट थियो। र नेपालीहरूको हकमा चाहिँ अनलाइनबाट 8जनाले र फेस टु फेसबाट 3जनाले पास गर्नुभएको र टोटल 34जना मध्येमा 8-3 11जनाले पास गर्नुभएको भनेको 1/3 चाहिँ छ नेपालीको पास रेट यसमा, जुन चाहिँ ओभरअल स्ट्याटिस्टिक्सभन्दा अलिकति बढी छ। अब एएमसी क्लिनिकलको अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ एएमसीले अर्को एउटा पाथवेलाई चाहिँ अगाडि सारेको छ, जसलाई चाहिँ डब्लुबिए भनेर भनिन्छ। यो डब्लुबिए भनेको चाहिँ वर्क प्लेस बेस्ड एसेसमेन्ट। म चाहिँ अहिले त्यसै अन्तर्गत छु र मेरो यही महिना अब कम्प्लिट हुन्छ। मेरो 2-3वटा एसेसमेन्ट बाँकी छ र त्यसपछि चाहिँ म अब फुल्ली जेनरल रेजिस्ट्रेसनको लागि एलिजिबल हुन्छु। अब डब्लुबिए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो हस्पिटलमा कन्सल्टेन्टहरूको अन्डरमा बसेर गरिने एसेसमेन्ट हो। र यसमा चाहिँ सुपरभाइज्ड तरिकाबाट एएमसी क्लिनिकल जस्तै सिनारियोहरूको रूपमा नै हामीले डिस्कसन गर्ने हो। जस्तो एक्जाम्पल फिजिकल एक्जामिनेसनको कुराहरू हुन्छ, त्यसमा म्यानेजमेन्ट काउन्सिलिङका कुराहरू हुन्छन् र विभिन्न सिनारियोहरूलाई लिएर कन्सल्टेन्टहरूलाई चाहिँ आफ्नोले भन्ने अनि कन्सल्टेन्टहरूले त्यसैको आधारमा इभ्यालुएट गर्छन्। फर इक्जाम्पल एउटा ऱ्यान्डम पेसेन्टलाई ल यो फिजिकल एक्जामिनेसन गर भनेर चाहिँ कन्सल्टेन्टले एसेस गर्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ। र अब डब्लुबिएको फाइदा हेर्ने हो। अब डब्लुबिएको पहिला सुरुमा फाइदा र बेफाइदाको बारेमा जाउँ, अनि चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ गरौँला। अब फाइदा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ क्लिनिकल एक्जामको जुन स्ट्रेस छ त्यसबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सकिन्छ होइन। अनि हामी फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्टमा जहाँ चाहिँ बसेर काम गरिरहेको छौँ, हाम्रो एसेसमेन्ट नै त्यही हुने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एङ्जाइटी पनि यसले धेरै कम गराउँछ। र अर्को कुरा डब्लुबिएको अचम्मको स्ट्याटिस्टिक्स अथवा तथ्याङ्क भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ पास रेट अलमोस्ट 100%, सक्सेस रेट। अब यसलाई पास रेट भन्दा पनि सक्सेस रेट भनौँ, यो चाहिँ अलमोस्ट 100% छ होइन। अब 22-23मा यिनीहरूले डब्लुबिए सुरु गरिसकेपछि अहिलेसम्मको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि लगभग 800-900जनाले डब्लुबिएबाट जेनरल रेजिस्ट्रेसन लिइसक्नु भएको छ। र अब यसमा फेल रेट चाहिँ जम्मा 2जनाको मात्रै देखिएको छ। मैले 3 वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदाखेरि जम्मा 2जनाको मात्रै फेल भएको भनेर चाहिँ एएमसीको रिपोर्टमा उल्लेख भएको छ। अब यो पनि फेल थियो कि विथड्र थियो त्यो चाहिँ उनीहरूले उल्लेख गरेको छैन होइन। त्यो हुँदाखेरि अब फेल्ड हो कि विथड्र हो भन्ने कुरा आउँछ। अब डब्लुबिएको बेफाइदा के त? अब पास रेट त बढी छ होइन, तर अब सक्सेस रेट बढी छ। तर यसको प्रोज कन्स चाहिँ के त भन्दाखेरि लङ्गर ड्युरेसन। अब क्लिनिकल एक्जाम
3 घन्टा जाम, 3 घन्टामा गयो, सक्यो, फर्किँदाखेरि सक्यो, पास भयो भने सक्यो। पास भएन भने अर्को टेन्सन सुरु हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर जुन स्ट्रेस एकैचोटिमा रिलिफ हुन्छ त्यो चाहिँ डब्लुबिएमा हुँदैन। र 6 देखि 12 महिना जुन डब्लुबिएको ड्युरेसन हो, त्यसमा अब मेरो एसेसमेन्ट कस्तो हुने होला, योपालि कोसँग पर्छ, कुनै कुनै कन्सल्टेन्टहरू स्ट्रिक्ट हुन्छन्, कुनै कुनै त्यति हुँदैन। अब मेरो स्ट्रिक्ट कन्सल्टेन्टसँग पऱ्यो भने मलाई गाह्रो हुने हो कि भन्ने त्यस्तो कुराको स्ट्रेस चाहिँ अनगोइङ हुन्छ। तर द्याट इज नट स्ट्रेसफुल कम्पेयर टु क्लिनिकल एक्जाम है, त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु। अब सबैजना एलिजिबल हुँदैन, किनभने डिफ्रेन्ट हस्पिटलले आफ्नै एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू तोकिदिएको हुन्छ डब्लुबिएको लागि। फर इक्जाम्पल अहिले मोनासले चाहिँ रिसेन्टली के भनेर तोकिदिएछ भने, एस्पिरेन्टहरू धेरै भएको हुँदाखेरि क्लिनिकल एक्जाम एकचोटि एटेन्ड गरेकै हुनुपर्ने र 7 स्टेसन पास गरेको हुनुपर्ने भनेर चाहिँ नयाँ उनीहरूले क्राइटेरिया बनाएको भनेर एकजना साथीले चाहिँ मलाई रिसेन्टली टेक्स्ट गर्नुभएको थियो होइन। अनि अर्को कुरा, डब्लुबिएमा अलिकति वेटिङ टाइम चाहिँ लङ हुन्छ। तपाईँ त्यो हस्पिटलमा गएर डब्लुबिए भइरहेको हस्पिटलमा गएर जोइन गर्ने बित्तिकै डब्लुबिए पाउँछु भन्ने चाहिँ छैन होइन। अब कसैले 1 वर्ष, मिनिमम 1 वर्ष, त्यो चाहिँ हस्पिटल, धेरै हस्पिटलहरूले त्यो क्राइटेरिया तोकेकै हुन्छ, 1 वर्षभन्दा कमकोले अप्लाई नै गर्न पाउँदैन भनेर। त्योभन्दा माथि 2 वर्ष 3 वर्षसम्म वेटिङ पिरियड हुनसक्छ। मैले पनि 2 वर्षपछि बल्ल डब्लुबिएमा एन्ट्री पाएको हो होइन। अब कस्टिङको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ डब्लुबिए अलिकति एक्सपेन्सिभ छ। एक्सपेन्सिभ किन छ भन्दाखेरि एएमसीले आफ्नो फिस चाहिँ $1100, $1098 लिन्छ, भनेको $1100 लिन्छ। तर त्यो बाहेक हस्पिटलले डब्लुबिए कस्ट भनेर इन्डिभिजुअल क्यान्डिडेटलाई चार्ज गर्छ, त्यो चाहिँ अराउन्ड 10,000 छ। जस्तो मैले काम गरिरहेको हस्पिटलले चाहिँ $10,000 चार्ज गर्छ 6 महिनाको। तर फाइदा चाहिँ के छ भने उनीहरूले हरेक फोर्टनाइटली ₹500 दरले डिडक्ट गरेर त्यसरी गर्छ। सुरुमा 4,000 इनिसियल, अनि एभ्री फोर्टनाइटली 500। त्यसो हुँदाखेरि ओभरअल लोड चाहिँ त पर्दैन, तर पनि कस्टको हिसाबले चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ। 3वटा क्लिनिकल एक्जाम दिए बराबर डब्लुबिएको कस्ट लाग्छ होइन। तर स्ट्रेसको हिसाबले हेर्ने हो भने द्याट इज मच मोर बेटर। र हामीले यो तिरेको पैसा चाहिँ पछि ट्याक्स रिटर्नमा क्लेम गर्न पाउने हुँदाखेरि ओभरअलमा यो त्यति नराम्रो छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अनि अर्को एउटा डिसएडभान्टेज भनेको सबै हस्पिटल चाहिँ डब्लुबिए एक्रिडिएटेड छैन होइन। अहिले म एकछिनपछि देखाउँछु कतिवटा, कुन स्टेटमा कतिवटा जति छ डब्लुबिए एक्रिडिएटेड हस्पिटल भनेर। त्यो हुँदाखेरि डब्लुबिए हस्पिटल भएकैमा चाहिँ काम पाउन पनि अलिकति गाह्रो नै हुन्छ र लिमिटेड सिट्स होइन। अब हरेक वर्ष एएमसीले चाहिँ बढाउँदै लिएर गएको छ, तर पनि स्टिल नम्बर अफ क्यान्डिडेट्सको हिसाबमा सिट्स चाहिँ लिमिटेड छ। अघिको हामीले स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने 1 वर्षमा एएमसी क्लिनिकल दिनेको सङ्ख्या अराउन्ड 3,000 to 4,000 हुन्छ, तर डब्लुबिए पाउनेको सङ्ख्या चाहिँ 400 to 500 छ। भनेको 10%ले मात्रै डब्लुबिए पाउँछ, बाँकी 90% स्टिल दे आर नट एबल टु गेट द डब्लुबिए प्रोग्राम होइन। अब डब्लुबिएको एसेसमेन्ट कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले 4वटा प्रकारमा एसेसमेन्ट गर्छ। एउटा मिनी सिएक्स भनेर, जुन चाहिँ एउटा सर्टेन सिनारियोलाई मात्र फोकस हुन्छ, इक्जाम्पल फिजिकल एक्जामिनेसन, काउन्सिलिङ म्यानेजमेन्ट हो भने। अर्को चाहिँ केस बेस्ड डिस्कसन, जसमा चाहिँ ओभरअल डिस्कसन हुन्छ, स्टार्टिङ फ्रम हिस्ट्रीदेखि म्यानेजमेन्ट प्लान, फलोअप, सबै कुराहरू। अनि त्यसमा प्लस क्रस कटिङ क्वेसन्सहरू आउन सक्छ, किन यो गर्ने किन त्यो नगर्ने भन्ने खालको कुराहरू। अनि अर्को प्रोसिड्युरल स्किल्सहरू पनि एड हुन्छ डब्लुबिएमा, जुन चाहिँ एएमसी क्लिनिकलमा हुँदैन होइन। यसमा चाहिँ तर अब त्यो प्रोसिड्युर स्किल्सहरू चाहिँ गाह्रो प्रोसिड्युर चाहिँ छैन। आइभी क्यानुलेसन, फोलिज क्याथेटराइजेसन जस्तो प्रोसिड्युरहरू छ होइन, जुन चाहिँ 6वटा हुन्छ। म एकछिनमा देखाउँछु। अर्को चाहिँ मल्टी सोर्स फिडब्याक भनेर कलिग्सहरूको फिडब्याक पनि लिन्छ एएमसीले डब्लुबिएको लागि चाहिँ, जुन चाहिँ क्लिनिकल एक्जाममा हुँदैन होइन। अब 6वटा स्पेसालिटिज, मेडिसिन, सर्जरी, इमर्जेन्सी, पिडियाट्रिक्स, मेन्टल हेल्थ र वुमेन्स हेल्थ, र हरेकमा एउटा केस बेस्ड डिस्कसन्स अनि 2टा मिनी सिएक्स। अब मिनी सिएक्स चाहिँ हिस्ट्री टेकिङमा पनि हुनसक्छ, फिजिकल एक्जामिनेसन हुनसक्छ, म्यानेजमेन्ट एन्ड काउन्सिलिङ, यो 3टा मध्येमा कुनै 2टा होइन। अब जस्तो एक्जाम्पल इमर्जेन्सीमा हिस्ट्री टेकिङ र म्यानेजमेन्ट काउन्सिलिङ भयो भने अब्स्टेटिक्समा फिजिकल एक्जामिनेसन र म्यानेजमेन्ट काउन्सिलिङ हुनसक्छ, अथवा पिडियाट्रिक्समा फिजिकल एक्जामिनेसन र हिस्ट्री टेकिङ हुनसक्छ। र हरेक क्यान्डिडेटलाई एउटै पर्छ भन्ने छैन, त्यो फरक फरक हुन्छ। केस बेस्ड डिस्कसन चाहिँ सबैले गर्नै पर्छ, हरेक फेसिलिटीमा, हरेक डिपार्टमेन्टमा, हरेक स्पेसालिटीमा। तर मिनी सिएक्स चाहिँ 3टा डोमेन मध्येमा 2टा डोमेन गर्ने हो। र
हरेक सब्जेक्टको लागि छुट्टा छुट्टै हुनसक्छ र पासको हिसाबले चाहिँ 6वटा केस बेस डिस्कसनमा 5वटा पास गर्नुपर्छ र 12वटा मिनी सिएक्समा 9वटा पास गर्नुपर्छ होइन। तर अब केस बेस डिस्कसन र मिनी सिएक्स चाहिँ एउटै टपिकमा फेल भएर हुँदैन। फेरि फर इक्जाम्पल तपाईँ मेडिसिनमा एउटा केस बेस डिस्कसन र मेडिसिनमा एउटा मिनी सिएक्स फेल हुनुभयो भने द्याट इज द एन्ड अफ द प्रोग्राम है। फेरि तपाईँले पुनः एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डब्लुबिए चाहिँ रिपिट गर्न पाइँदैन। फर इक्जाम्पल मेरो कन्सल्टेन्ट त हो नि, मैले फेरि रिपिट गर्छु भनेर चाहिँ मिल्दैन। म आज फेल भएँ, मैले फेरि त्यो कन्सल्टेन्टलाई भनेर गर्छु भनेर चाहिँ मिल्दैन। वान्स फेल मार्क भयो भने त्यो त्यहाँ क्लोज छ है। र 6वटा मध्येमा कुनै 5वटामा पास गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा फेल भएर फरक चाहिँ पर्दैन। अनि प्रोसिड्युरल स्केल्समा चाहिँ क्यानुला, प्लास्टर, भेनिपङ्क्चर, सुचर, गाउनिङ र भनेको चाहिँ मेन चाहिँ पिपिपी पर्सनल प्रोटेक्सन, अनि मेल युरिनरी फोलिज क्याथेटराइजेसन इन मेल, फिमेलको चाहिँ पर्दैन, मेलको मात्रै, र यसरी हुन्छ। अब डब्लुबिए सबै ठाउँमा छैन होइन। यो चाहिँ 2024सम्मको स्ट्याटिस्टिक्सलाई हेर्ने हो भने नर्दर्न टेरिटोरी र टास्मेनियामा एउटा हस्पिटलमा थियो भने अहिले चाहिँ लेटेस्टमा चाहिँ टास्मेनियामा अर्को एउटा हस्पिटललाई पनि एग्रिडिएट गरेको छ र नयाँ 5वटा हस्पिटल थपेको छ यो 2024-25को सेसनको लागि। र टोटल चाहिँ 2024-25मा चाहिँ 400जना, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 273जना। जे होस् हरेक वर्ष यिनीहरूको इनरोलमेन्ट बढेको छ, तर पनि स्टिल नट इन पार विथ टोटल नम्बर अफ एस्पिरेटिङ क्यान्डिडेट्स होइन। अब डब्लुबिए र क्लिनिकल एक्जामिनेसन बाहेक अरू अल्टरनेटिभ पाथवे छ कि छैन? अब एउटा त स्पेसलाइज पाथवे छ, त्यो छुट्टै प्रोसेस भयो, त्यसमा हामी यसमा जाँदैनौँ। र त्यो बाहेक हामी जेनरल पाथवेबाट पनि अरू अल्टरनेटिभ मेथड्सहरू पनि छ। जस्तो इक्जाम्पल धेरैले प्लाब 1 प्लाब 2 दिएर बसेर आएको पनि हुन्छ। अब कोहीले प्लाब 1 प्लाब 2 दुइटै कम्प्लिट गरेको छ भने यहाँ एएमसी एमसिक्यू पास गरेर यहाँको सिस्टममा छिरेर 1 वर्षपछि जेनरल रेजिस्ट्रेसन लिन पाइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा क्लिनिकल एक्जाम अथवा डब्लुबीमा छिर्नु पर्दैन होइन। अथवा प्ल्याब 1 2 दिएर उता 1 वर्ष काम गरिसकेछ भने डिरेक्ट एलिजिबल हुन्छ, त्यसमा यहाँ एक्जाम्समा गर्नै पर्दैन होइन। अब धेरै मान्छेले चाहिँ के भन्छ, अब धेरैसँग कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ के पनि भन्छन् भने प्ल्याब 1 2 र दिनु चाहिँ बरु सजिलो छ एएमसी क्लिनिकल दिनुभन्दा भनेर धेरैजना चाहिँ एएमसी पार्ट 1 दियो अनि प्ल्याब 1 प्ल्याब 2 कम्प्लिट गरेर जेनरल रेजिस्ट्रेसन लिने पनि धेरैजना छ। त्यो पनि एउटा अल्टरनेटिभ हो। तर अब सबै फ्याक्टर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब इजी मात्र छ भनेर भएन, त्यहाँको कस्टिङहरू, जानु पर्यो, आउनु पर्यो, बस्नु पर्यो, त्यो कुराहरू पनि छँदैछ होइन। तर आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी जाने हो। अब हरेक दुईजनाको स्ट्याटिस्टिक्स एउटै हुँदैन। मेरो पढ्ने तरिका र अरूको पढ्ने तरिकामा फरक हुनसक्छ होइन। मैले एक्सप्रेसन गर्न सक्ने तरिका र अरूले एक्सप्रेसन गर्न सक्ने तरिका फरक हुनसक्छ। त्यसकारण इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेसले गर्दाखेरि धेरै फरक पर्छ। अब अर्को कुरा हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने एएमसीको क्लिनिकल एक्जाम भनेको चाहिँ हाम्रो नलेज मात्र टेस्ट गर्दैन, त्यसले हामी कतिको सेफ प्र्याक्टिस गर्छौँ भन्ने कुरालाई त्यसले टेस्ट गर्छ होइन। त्यो एउटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। एएमसी एक्जाम डुएबल एक्जाम हो, तर अरू कुराहरू च्यालेन्जिङ कुराहरू पनि छन् होइन। लाइफ इज नट द एन्ड, एएमसी एक्जाम इज नट द एन्ड अफ द लाइफ है। अब हामीले आफ्नो प्रोफेसनल लाइफ, फ्यामिली लाइफ, सोसियल लाइफ सबै कुराहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै स्ट्रेसमा हुन्छौँ हामी यो एक्जामको बेलामा। आई सजेस्ट एभ्री वान टु इन्गेज इन द एक्टिभिटिज द्याट यु इन्जोय द मोस्ट है। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ कन्टिन्यू डुइङ सिएमइज। अब धेरै वेबसाइटहरूले सिएमइजहरू प्रोभाइड गर्छ। अब यहाँको अस्ट्रेलियन सिएमईहरूमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि एउटा फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँको के छ त प्र्याक्टिस गाइडलाइनहरू, कसरी चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ, कसरी चाहिँ अप्रोच गरेको हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो क्लिनिकलको लागि एकदमै हेल्पफुल र फ्रुटफुल हुन्छ। त्यसकारण म चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ यहाँको अस्ट्रेलियाको सिएमइजहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्न चाहिँ सजेसन पनि दिन्छु। प्र्याक्स हब भन्ने वेबसाइट छ, त्यसले गर्छ। अनि नर्दर्न पब्लिक हेल्थ इनिसिएटिभ भनेर छ, तिनीहरूले पनि बेला बेलामा यस्तो सिपिडीहरू फ्री अफ कस्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा पार्टिसिपेट गर्यो भने चाहिँ यहाँको क्लिनिकल प्र्याक्टिस गाइडलाइन कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई क्लिनिकल एक्जामको लागि चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ है। म अहिलेलाई चाहिँ यति नै भनेर म यहाँ अहिले उ गर्छु। म डक्टर बिबुलाई माइक हस्तान्तरण गर्छु। टुवर्ड्स द एन्ड हामी अरू केही कुरामा पनि छलफल गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी पछि आउँछौँ है त।
Thanks, Sandesh. Thank you for an excellent talk. The cynic in me tells me that WBA program just shows the imbalance we have in the AMC program and the exams they're creating. 22% of pass percentage versus 98, 99% in the WBA program. Basically, it's supposed to check the same thing, but WBA program just shows कि आफूलाई चिन्यो भने कोहीले हामीले पनि बोलेर राम्ररी पढेर गर्न सक्छौं भनेर. And the expectation is pretty much at the level of an intern. That's what they're looking at. So to talk about सुनिहाल्नु program छिर्न गाह्रो छ, time लाग्छ. अनि Sandesh, just to clarify, your WBA program मा बस्दाखेरि you get paid as a junior doctor, right? Voice. त्यो त एज अ आफू जेनरल इम्प्लोइको रूपमा आफूले काम गरेको अनुसार पे गर्छ. त्यसमा चाहिँ उनीहरूले WBA प्रोग्राम चाहिँ एज अ त्यसले चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइमेन्टमा केही इम्प्याक्ट गर्दैन र आफूले काम गरे अनुसार पाउने नै हो. प्लस अब उनीहरूले चाहिँ WBA प्रोग्रामको कस्टलाई चाहिँ के गरिन्छ भने मन्थली इन्स्टलमेन्टमा डिडक्ट गर्ने हुँदाखेरि हामीलाई सुरुमा फाइनेन्सियली लोड चाहिँ पर्दैन. उनीहरूले अप्सन चाहिँ दिन्छ, डु यु वान्ट टु पे इन फुल अर एज अ मन्थली इन्स्टलमेन्ट भनेर अप्सन चाहिँ दिन्छ. अब त्यो चाहिँ आफूले चुज गर्न पाइयो. दुवै तरिकामा त्यो ट्याक्स रिटर्नमा हेल्प हुन्छ, ट्याक्स रिटर्नमा क्लेम गर्न पाइहालिन्छ. तर आफूलाई म फाइनेन्सियली सस्टेनेबल छु, म एकैचोटि तिर्छु भन्ने पनि मान्छेहरू हुन्छन् होइन. म सुरुको फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट तिर्छु जुन चाहिँ हाम्रो हस्पिटलले 4000 लिएको थियो, अनि बाँकी चाहिँ मन्थली इन्स्टलमेन्टमा गर्छु भनेर पनि गर्न पाइयो. Okay. The reason I'm talking about this is कि AMC1 दिनासाथ सबभन्दा पहिला आफ्नो basically the day you've decided to come to Australia अनि Australian healthcareमा छिर्ने भनेर सोचेर आएको छ भने मेरो advice चाहिँ के हुन्छ भने AMC1 अनि IELTS, PTA, whatever you give, make sure you've already done that when you come here. So तपाईको application तपाईँ कुनै पनि त्यो के रे डिपेन्डेन्टमा आउनुहुन्छ कि MPS गर्नुहुन्छ, whatever way you come in, you are eligible to apply भनेर. And the first thing you want to do is probably prioritize getting into the WBA program. What it does is कि म अर्को साइडमा म इम्प्लोय गर्ने मान्छेको साइडबाट मैले हेर्दा के हुन्छ, मैले सबभन्दा पहिला हेर्ने भनेको तपाईको अस्ट्रेलियन एक्सपिरियन्स छ कि छैन. हामीले खाली एट पार गर्ने अमेरिकन्सहरूलाई पनि गर्ने कि उनीहरूको सिस्टम फरक छ होइन. हामीले गर्ने भनेको किविज, न्युजिल्यान्ड, ब्रिटिस, साउथ अफ्रिकन एन्ड टु सम एक्सटेन्ट जिम्बाब्वेन्सहरूलाई गर्छौँ कि. अनि अरू सबैलाई हामीले यहाँ काम गरेको 3 महिना मात्रै काम गरेको छ भने इट काउन्ट्स अ लट. त्यसैले गर्दा WBA प्रोग्राममा नपाएर पनि पाउने चान्सेस दिएर जब गर्न पाएको छ, इट मेक्स अ ह्युज डिफरेन्स. तपाईँको क्लिनिकल इक्जाम दिएर तपाईँको क्यारियर प्रोग्रेसनहरूलाई धेरै हेल्प हुन्छ. तर टु गेट इन्टु द अस्ट्रेलियन हेल्थ केयर सिस्टम यु निड सम काइन्ड अफ जब होइन. So I think the priority has to be यहाँबाट तपाईहरुले केही लग्नु छ भने you need to figure out how to get into the WBA program. And while you're waiting to give your AMC Clinical 2 or whatever else you're doing, अनि यहाँ एउटा दुईटा क्वेशन्स छ, यो अहिले 5 मिनेटमा we'll start to go through the questions. But my feedback would be to try to get into the WBA program. And if it means you're waiting for 2 years but you get to work in the hospital, you do that, because the most important bit is to get Australian working in the Australian healthcare system. म आफ्नो साइडबाट मैले दुईटा हस्पिटलमा लबी गरेर आछु यो AMC प्रोग्राम स्टार्ट गर्ने. There are different barriers. One of them is the load the departments have to take. किनभने नयाँ IMG underdeveloped या developing countries बाट ल्याउँदाखेरि हामीलाई as a supervisors हामीलाई एकदमै एक्स्ट्रा लोड पर्छ. पेशेन्ट सेफ्टीको कुरा आउँछ, स्टाफिङ कुरा आउँछ. So not all hospitals are keen to have IMGs to come in fresh without any experience, and that's one of the stumbling blocks. It's pretty straightforward. We just need to fill up about 20-25 पेजको पेपरवर्क गर्नुपर्छ र there are simple things we need to organize, and then we can start recruiting IMGs through the AMC WBA program. Hopefully अर्को एउटा दुईटा हस्पिटल्समा हामीले ल्याउन सक्छौं किन it's been successful here. Although not all hospitals have been happy with the AMC WBA program just because of the load and the output they're getting. किनभने उनीहरूले के चाहन्छ भने उनीहरूले 20 जनालाई ल्याछ भने at least 3-4 जना उनीहरूले रिक्रुट गरेर आफ्नो वर्क पुलमा राख्न सकोस् भनेर, and it's not always happening. At the end, I'll talk briefly about the IMG Clinical Readiness Program, and there's a question here as well about it. I was fortunate enough to be the director of the program for the last couple of years, and have been working closely with the Ministry of Health on this. Yo pali चाहिँ म छुइनँ, but I'll still be working with the Ministry of Health, and hopefully I'll be involved in this at some capacity. Basically, IMG Clinical Readiness Program was started in the New South Wales after looking at some of the successes in Victoria. What they're trying to do is
find a cohort of IMGs and then train them or get them exposed to the hospital system for about 10 to 12 weeks. And the idea is that we prepare these new junior doctors to work in the hospital setting once they get a job, because they're already used to working in a hospital setting with some limited access, without the pressures of actually having to see patients by themselves and having to take the risk and the clinical ownership. So what happens is, कतिजनाले apply पनि गरेको होला. Basically, start of the year or sometime middle of the year, next year को लागि New South Wales Healthले job application निकाल्छ about the IMG Clinical Readiness Program. It's a basic, very simple process. You basically have to have some basic eligibility criteria. You fill up the forms, you send it through, you submit it. They get all the forms and they shortlist the forms depending on the eligibility criteria. Once you have the criteria, you basically sit for a very short interview. And if you get through the interview, then you get into the program. There were, if I remember correctly, about 12 hospitals in New South Wales that was running the program. And last year we had, I think, 47 or 54 candidates that will enroll. Basically, once you enroll in it, the way it works is it's a 12 weeks program. The directors have a 14-week contract. Ek haftalai, they take you to the center in Sydney, where they basically do an intense onboarding. They talk about everything from IT to basic critical resuscitation criteria, resources that IMGs need to look into for quick updates on how to manage patients, and simple things, right? And after that, you go to each hospitals, where you basically get another week of onboarding. Where onboarding भनेको चाहिँ यहाँ basically तपाईहरुलाई introduce गराउन जस्तो त्यो health hospital setup मा तपाईहरुलाई, जस्तै म Concordमा director हुँदाखेरि चाहिँ what I used to do was with the HR managers, we'll have 5 days of intense program where each day will have partly IT introduction. Basically तपाईको यहाँको सबै electronic medical records भन्छौं, PersNet, power chart, सबमा तपाईहरुले कसरी medical इन्फर्मेसनहरु पेशेन्टको एक्सेस गर्ने, कसरी त्यसमा तपाईहरुले डकुमेन्टेसन गर्ने, एक्सरे, सिटी स्क्यान सब डिजिटल हुन्छ, त्यसमा कसरी एक्सेस गर्ने, जीपीसहरुलाई कसरी रिफरल्सहरु पठाउने, इनपेशेन्ट टिम्सहरुलाई कसरी रिफरल पठाउने, त्यस्तो बेसिक कुराहरु। त्यो बाहेक हामीले अनि जुनियर डक्टर्सहरुलाई बोलाउँछौं, हाउ टु वर्क इन द हस्पिटल सेटिङ भनेर सिकाउँछौं, पेजिङ सिस्टम, फ्याक्स सिस्टम, फोन कल, हाम्रोमा टिम्स भन्ने, न्यू साउथ वेल्समा टिम्स भन्ने माइक्रोसफ्ट एप युज गर्छौं. So basically all the communication happens through Teams. WhatsApp is not a legal way of communicating just because of patient privacy issues. अनि त्यो बाहेक तपाईको एथिक्सको कुरा सिकाउँछौं, basically overall just to get you started. अनि त्यसपछि as a director what I used to, सबैले डिफरेंट तरिकाले गर्छ, तर मैले चाहिँ के गर्थेँ भने basically I get you guys to go around to do different departments. You'll work for 5 weeks in geriatrics, 5 weeks in emergency department, and then I meet with you every week. And सबैजना IMGsहरु चाहिँ कसरी आउँछ भने मलाई मेडिसिन कति आउँछ भनेर देखाउने. अनि मेरो तर्फबाट चाहिँ I don't need to know how much you know about medicine. I don't need to know कि तपाईलाई subdural hematoma कसरी ड्रेन गर्ने भनेर मलाई थाहा पाउनु छैन, aortic dissection कसरी तपाईहरुले ट्रिट गर्छ भनेर थाहा पाउनु छैन. What I want to know is how much can I train you? And over a 10-week period, I get a gauge कि तपाईहरु जुन week 1 मा थियो, week 10 मा थियो, are you going to show a lot of improvement? And that is the way I see whether we can recruit you or not. So medicine भनेको नेपालमा चाहिँ तपाईले यत्रो आउँछ भनेर हेर्दैनौ, हामीले हेर्छौं कि तपाईहरुलाई हामीले ट्रेन गर्न सक्छ कि सक्दैन, तपाईको कम्युनिकेसन स्किल्स कस्तो छ, हैन? So त्यो 10 weeks मा चाहिँ बेसिकली त्यो 5 weeks to 5 weeks मा बस्दा तपाईहरुले अलिअलि त मेडिसिन सिकिहाल्नुहुन्छ, तर त्यो बाहेक तपाईहरु हस्पिटलमा कसरी काम गर्ने, कम्युनिकेट कसरी गर्नुहुन्छ, हैन, डकुमेन्टेसन कसरी गर्छ, त्यस्तो कुराहरु हामीले बेसिकली तपाईहरुलाई सिकाउन खोज्छौं. अनि तपाईहरुले यहाँ सोध्दै हुन्छ कि अब जब्स कसरी पाउन सक्छ त्यो गरेपछि. अनि अब यहाँ हेर्दा कस्तो छ भने डेभलपिङ कन्ट्री, अनडेभलप्ड कन्ट्रीजहरुबाट आउँदा कतिजना कम्प्युटरै चलाउन नआउनेहरु हुन्छ कि, इंग्लिश बोल्न आउँदैन, हैन. अब त्यस्तो भएपछि कन्सल्टेन्ट हुन्छ, I can't hire them, I just they can't work with me भन्छ. अनि you can't be hired if that happens, है. अनि टाइपिङ गर्न आउँदैन, अब कन्सल्टेन्टले बोलिरहन्छ, सरल त्यो इन्टर्न्सले आएर सरल टाइप गरेर सर्ट एन्ड टाइप गरेर सबै गर्न सक्छ. अब हामीहरुलाई गाह्रो छ, तर बेसिक टाइपिङ स्किल्सहरु भए पनि पुग्छ, हैन. डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि बेसिक डकुमेन्टेसन स्किल्सहरु अनि कम्युनिकेसन स्किल्सहरु, त्यो पनि अब हामीले चाहिँ मैले चाहिँ बेसिकली 1-on-1 ट्रेन गर्छु जुनियर डक्टर्सहरुलाई, स्पेशली IMGsलाई. तर बेसिकली तपाईले फोनमा कसरी कुरा गर्ने,
बिरामीसँग कसरी कुरा गर्ने, बिरामीको आफन्तहरूसँग कसरी कुरा गर्ने. सो सिम्पल थिङ्स, दिज आर द थिङ्स द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर जुनियर डक्टर्स टु लर्न. नट कि तपाईँको एकदम डेप्थ इन नलेज. डेप्थ इन नलेज भन्दा तपाईँले अघि सन्देश र प्रज्वलले भने जस्तो clinical exam isn't looking at the depth of your knowledge, but are you a safe doctor? Do you know your limitations? Do you know when to ask for help rather than being a cowboy and doing things on your own? हैन त्यस्तो कुराहरू कतिको ट्रेन गर्न सक्छ त्यस्तो कुराहरू हेर्छौँ. अनि यो ICRP program, unlike the WBA program, is not a guarantee for a job. तर लास्ट मेरो हाम्रो डाटा हेर्दाखेरि around 60 to 65% जसले ICRP program गरेछ उनीहरूले जब पाएको छ कि. So it's a fairly good marker to get jobs. त्यसमा छिरेको भने जब पाउने चान्सेस बढ्छ किनभने तपाईँले एक त अब जस्तै म डाइरेक्टर भयो भने मेरो रेफरेन्स राख्न पाउँछ अनि ग्रेटर सिडनी एरियामा पिपल विल नो. अब जस्तै क्विन्सल्यान्ड या भिक्टोरियामा थाहा नहोला तर एटलिस्ट यु हेभ गट अ सिभी विच सोज यु वर्क एटलिस्ट एट द लेभल अफ वाट वी कल इन्टर्न लेभल है. अनि इट हेल्प्स. अनि तपाईँहरूले बोल्दाखेरि तपाईँहरूको कन्फिडेन्स लेभल एकदमै राम्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि. त्यो बाहेक तपाईँको यसमा बेसिकली दुई चारवटा कुराहरू छ जस्तै तपाईँहरूले डराउनु पर्दैन कि तपाईँहरूको बिरामीलाई के होला भनेर किनभने यु अल आर इन्डेम्निफाइड. तपाईँहरूको इन्स्योर्ड हुन्छ तपाईँहरूले काम गर्न होइन. तपाईँहरूलाई हरेक मेडिकल सपोर्ट अफिसर्सहरूको लागि एकजना सुपरभाइजर राखिदिएको हुन्छ. सो यु गो एन्ड टक टु देम एन्ड देयर इज द डाइरेक्टर हु यु क्यान अप्रोच एज वेल. अनि विदिन अ 10-week प्रोग्राम यु आर अलाउड टु सेलेक्ट विच हस्पिटल यु गो टु. And if you guys are course apply गरेर there's few things I would like you to be aware of. And keep on, you can always email me. मैले time immediately the reply गर्नु त whenever I get a chance I'll reply you back also. हामीले लास्ट वर्कसप गर्दाखेरि कसरी हाम्रो रिक्रुटमेन्ट इम्प्रुभ गर्ने भन्दा अनफर्चुनेटली कतिवटा कुरा चाहिँ हामीले टाइट गर्नु परेको थियो. जस्तै तपाईँहरूले जुन ICRP प्रोग्रामलाई एप्लिकेसन राख्दाखेरि हामीले के हेरिरहेको छौँ भने more than 10 years out of med school, unless you have a specialist degree or something and you've shown that you're actually working, the likelihood of you being recruited in the ICRP program is low. And त्यो चाहिँ हाम्रो लास्टको 2-3 वर्षबाट के थाहा पायो भने धेरै टाइम भइसक्यो तपाईँहरूले मेड स्कुल सकाएको भनेपछि त्यो मेडिकल नलेज हेज डिग्रेडेड अनि धेरै कुरा चेन्ज भइसक्यो. एन्ड वी फाउन्ड द्याट इट्स भेरी हार्ड फर द सिनियर डक्टर्स टु एसिमुलेट ब्याक इन्टु द हेल्थ केयर सिस्टम. अनि त्यो उनीहरूले पनि फन्डिङ पाउँछ र उनीहरूले देखाउनुपर्छ कि मिनिस्ट्री अफ हेल्थलाई सक्सेसफुल छ यो प्रोग्राम भनेर. त्यसैले त्यो एउटा कुरा हुन्छ नलिने है. अर्को कुरा सिम्पल थिङ्स उनीहरूले भन्छ एकैचोटि 5 मिनटमा तपाईँहरूको एप्लिकेसन हेर्न थाहा हुन्छ कि तपाईँहरूले ChatGPT युज गरेछ कि छैन. एन्ड आई बेसिकली टोल्ड देम कि IMGsहरूले ChatGPT युज गर्ने इज फाइन. इट्स जस्ट द्याट डोन्ट कपी पेस्ट इट. लाइक तपाईँहरूलाई सोध्छ हाउ डु यु सी योर सेल्फ वर्किङ इन एज अ टिम प्लेयर. अब नेपालमा बसेको मान्छे वाट डज अ टिम प्लेयर मिन? आई डोन्ट नो वाट अ टिम प्लेयर मिन्ट होइन. तपाईँले ChatGPTमा राख्यो भने इट काइन्ड अफ टेल्स यु वाट इट मिन्स. अनि त्यसलाई तपाईँले मोडिफाई गरेर आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सलाई राखेर ग्रामेटिकल एरर्स मतलब छैन. So you have to put something that makes sense. Copy paste गरेपछि it looks like you have no idea what you're writing and you just copy paste something, right? अब it doesn't mean कि तपाईँले एकदमै नराम्रो ग्रामेटिकल एरर गर्छ है. सिम्पल तपाईँहरूले अर्को के गर्न मिल्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो लेखेर जेमिनाई ChatGPTलाई प्लिज करेक्ट माई ग्रामर भने पनि ठिकै छ होइन. तर डोन्ट कपी पेस्ट वाट दे आर राइटिङ है. सिम्पल पङ्क्चुएसन मार्क्स, सिम्पल स्पेलिङ मिस्टेक्सहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू हेर्नुपर्छ तपाईँको. अनि एप्लिकेसनमा जतिवटा क्वेसन आउँछ त्यो सबै आन्सर गर्नुपर्छ है. नआए पनि आर यु अब कतिवटा सिम्पल क्वेसन हुन्छ कि आर यु रेजिस्टर फर एप्रा भन्दाखेरि नो लेखे पुग्यो होइन किन यु नट रेजिस्टर टु एप्रा. त्यसमा धेरै कुरा लेख्नु पर्दैन. तर वेन वाज द लास्ट टाइम यु वर्क इन अ क्लिनिकल सेटिङ भने इट्स अ सिम्पल थिङ कि 3 months अगाडि गरेको भनेर. अब त्यो 3 महिनाको वाला चाहिँ उनीहरूले पनि हेर्छ अनि त्यो PTA प्रोग्रामहरू सबै हेर्छ. तर सिम्पल कुराहरू चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन लेख्दा मेक स्योर यु फिल ऑल द क्राइटेरियाज. Don't copy paste from ChatGPT and try to not make a lot of errors when you're writing things, right? And see if you can get something out of your experience. अनि आजकल डक्टर्सहरू धेरै छ. कोही डक्टर पनि तपाईँले चिनाएको छ भने एकचोटि कुरा गऱ्यो भने यु विल गेट एन सेन्स कि के लेख्नुपर्छ भनेर थाहा छैन भने है. त्यो बेसिक कुराहरू याद गर्नुहोस् तपाईँहरू. त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो 10-week प्रोग्राम सकेपछि जस्ट मेक स्योर यु किप इन टच विथ द हस्पिटल युर वर्किङ इन. ताकि कुनै बेला जब आए पनि एटलिस्ट त्यहाँ HRलाई त्यहाँ डाइरेक्टर्सहरूलाई थाहा भइरहेको छ तपाईँले पनि जब एप्लाई गरिरहेको छ भने होइन. देयर इज नो ग्यारेन्टी कि तपाईँले जब पाउँछ इमिडिएटली. तर एटलिस्ट तपाईँ अरू कोही नचिन्ने भन्दा तपाईँहरूलाई लिने चान्सेस बढ्छ. अनि मेरो एक्सपिरियन्समा हामीले हायर गर्दाखेरि एकचोटि क्यान्डिडेट्स राम्रो लाग्यो भने र इन्टरभ्यूमा राम्रो पर्फर्म गर्यो भने हामीले पार्ट 2 द्याट चाहिँ हेरि नै रहेको छैनौँ. The last 3 candidates we've hired, they hadn't given part 2, but we could see that they're really good with what they're doing and they'll be excellent doctors. त्यो कुरा चाहिँ छ. त्यसैले यहाँ एउटा क्वेसन थियो कि ICRP प्रोग्राममा बस्दाखेरि बेस्ट to get the most out of it, what we should do. I think things you need to do is be very proactive.
initially confidence comes, so that is normal. Initially, you'll be like deer in front of the headlights where you have no idea what's happening. That is normal. The first couple of weeks, you'll be completely lost. But after that, once you get a foothold, try to be proactive. Make sure the consultants know you. Make sure the registrars know you. Make sure you go and say, can I do this? Can I please help document? Can I please help make the phone calls? It's the simple kuraharu, which shows that you are very proactive. You are trying to get the most out of it. Right? त्यो कुराहरु चाहिँ ध्यान दिने. Anyway, we'll stop there. We've still got about 10-15 minutes. We've got a lot of questions coming in. Sandesh, have you looked at some of the questions? I've been looking at some of the questions, and Jyotsna ji is also taking note of all the questions. So we can start with Jyotsna ji, so that she can relate the question to person who would be more suitable to answer those. There are a few questions which have been recorded. I think it was during the registration itself. I'm going to read some of them. One is, I just got an observership program called Step in Sunshine Coast Hospital. Can I get some idea about the program and future job opportunity after this program? I'm not sure who would be the best person to respond to this. Sunshine ma हाम्रो एकजना फेसम काम गर्नुहुन्छ. I can probably get him to get back to everyone. Probably एउटा group chat मा हाम्रो ANMDA कै member हुनुहुन्छ, Dr. Atul Tital. I think if I remember correctly, he works in Sunshine. So I might ask him. It's a very yeah, Australian custom statewide statewide त्यसको माथि district wide LGA wise एकदम स्पेसिफिक कुरा हुन्छ जुन कि सबैलाई थाहा हुँदैन. And I'm very cognizant कि हामीहरु misinformation चाहिँ बाड्न चाहदैनौं. तर I will find out what it is about, and what we'll do is we'll try to disseminate the information on that. So leave that with me. I'll try to contact Atul and find out, right? And त्यसपछिको question, I think the ICRP को बारेमा चाहिँ मैले भनिसकेँ. So I think we can skip that. Unless somebody else has more questions about that, we can go ahead. And त्यसपछि, I think there are other questions. So you can continue. Can we work after only passing AMC 1? But without AMC clinical, if yes, for how long? Yes, that is correct. मैले अघि नै भने जस्तो हामीले 3 जना last hire गरेको AMC 1 pass गरेकोहरुलाई मात्रै hire गरेको थियौं. A lot depends on the luck when you apply, how you perform on the interviews. Unfortunately, more HR सँग काम गर्दा कस्तो हुन्छ नि, each job sometimes gets 300 applicants, one job line, right? And the HR doesn't have the time to go through each of them. Just the local graduates, you actually have to go through them to make sure you haven't missed someone who is eligible or अलि higher position मा काम गर्दाखेरि. तर जसलाई तपाईहरु IMGs हरुले apply गर्छ, they need to figure out how to do it. And unfortunately, के गर्छ उनीहरुले AMC 2 दिएको छैन भने, permanent resident छैन भने, they'll just take it out. Not because you're not qualified, just because they need to figure out how to basically they call it culling. And 300 जनाको CVs हेरेर 300 जनालाई interview बोलाउन सक्दैन के. So unfortunately, a lot depends on the luck when you're applying, what time you're applying, and how your CV looks. So simple homeworks गर्नुपर्ने तपाईको जसलाई job application राख्नुहुन्छ, make sure you put as much information as possible. Make sure it's grammatically correct. Don't try to copy paste, as I said, from ChatGPTs, but when I'm reading application, it needs to stand out, okay? And then you will be called for an interview. About हाम्रो interview skills र त्यो सबै चाहिँ आज discuss गर्दा it's a whole different topic, and we can talk about it in the next meeting. But in short, yes, if you have given your AMC part 1, you can apply for the jobs. How long you can work for? Well, as long as you get a contract. And once you have started working in the Australian healthcare system, well, it's up to you where you want to head. तपाईको opportunities like के गर्नुहुन्छ. एउटा कुरा जुन तपाईको हातमा छ नि त्यो हो initial job in Australia, हैन? After that, it's completely up to you कि तपाई कहाँसम्म जाने. Obviously, there are some reality goals you need to have, like if you want to get into ophthalmology or plastic surgery or orthopedics, these 3 are probably the highest demand. Local graduates spend about 8 years to get into these programs. So those probably shouldn't be in your scope unless you're starting in your mid-20s. Then yeah, you can waste 5 years trying to get into the programs. Yep, you can get in whatever you want. Obviously, at some point you have to give your clinical exam, get your general registration, but that will happen once you have started working in the Australian healthcare system. And I like to also
Sorry. यसमा मैले के थप्न चाहेँ भने जब एएमसी पार्ट 1 पछि हामी यहाँ एलिजिबल हुने भनेको जेनरल लिमिटेड रेजिस्ट्रेसन हो र यो लिमिटेड रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हामीले इयरली रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र यो इयरली रिन्यू गरेको चाहिँ हामीले 3 पटकसम्म रिन्यू गर्न पाइन्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले क्लिनिकल दिएर अथवा जुन अरू मेथडबाट हुन्छ जेनरल रेजिस्ट्रेसन लिइसक्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि सायद यो क्वेसन तपाईँको क्वेसनको एन्सर चाहिँ यही हुनसक्छ कि हामीले काम गर्न पाइन्छ અહીં हाम्रो डक्टर बिबुले भन्नुभयो जस्तै जिपीको रूपमा पनि काम गर्न पाइन्छ, यता हस्पिटल सेक्टरमा पनि काम गर्न पाइन्छ। तर जिपीको रूपमा काम गर्नलाई हामीले एक्स्ट्रा एक्जाम दिनुपर्छ जसलाई चाहिँ पेस्की भन्छौँ। त्यस्तातिर अहिले हामी नजाउँ होइन। तपाईँलाई यसको बारेमा जानकारी चाहिएको छ भने हामी कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ। तर जेनरल रेजिस्ट्रेसन जुन लिमिटेड रेजिस्ट्रेसन हो त्यसलाई चाहिँ इयरली रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र 3 पटकसम्म रिन्यू गर्न पाइन्छ र त्यो 4 वर्षभित्रमा चाहिँ जेनरल रेजिस्ट्रेसन लिइसक्नुपर्ने पनि हुन्छ। पहिलो रेजिस्ट्रेसन भएको 4 वर्षभित्रमा जेनरल रेजिस्ट्रेसन पाइसक्नुपर्छ, नत्र त्यो ल्याप्स हुन्छ। अनि सन्देश, आई थिङ्क त्यसको थर्ड क्वेसन र सेकेन्ड क्वेसन आई थिङ्क यु आन्सर कि पिजी फेलोसिप गर्न पाउँछ। पहिला पाउँथ्यो, आजकल चाहिँ आई थिङ्क दे बिकम भेरी स्ट्रिक्ट नाउ। यु हेभ टु हेभ पास यो एमसी2 र जेनरल रेजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ। विदाउट द्याट यु प्रब्ली कान गेट इन टु स्पेसलिस्ट प्रोग्राम। थर्ड क्वेसन चाहिँ एमसी क्लिनिकल क्लियर गर्न सकेन, वाट आर द अप्सन्स? आई थिङ्क सन्देशले त्यसको पनि आन्सर गरिसक्यो। इफ यु पास एमसी1, डब्लुबिए प्रोग्राम इज द बेस्ट बेट। र तपाईँहरूमध्ये कसैले एमसी क्लिनिकल पास गर्न सकिरहेको छैन र यु वर्क फर 2 to 3 years, I think तपाईँहरूको one of the things I would say is to apply directly to the hospitals that have clinical programs and tell them you've got experience, right? That way you'll be way above the others who have never worked in Australia. So त्यो एउटा चाहिँ एउटा hack छ तपाईँसँग। What's the next question, please? Is it possible to get a job in Australia after AMC1? I think it has already been answered. The last one is how to get working visa. What is the process of visa application? How to study AMC1 in 2 months? Thanks for the other two doctors to talk about. तर त्यो अघिको क्वेसनमा AMC1 बाट जब पाउँछ, I think we just need to emphasize कि AMC2 दिएपछि चान्सेस बढ्छ 1 भन्दा। and just because तपाईँहरूलाई एचआरले तपाईँहरूको एप्लिकेसन फिल्टर गर्दाखेरि अब कसरी गर्ने भन्दा बरु 2 गरेकोहरूलाई इक्जाम इन्टरभ्यूमा बोलाउँछु, 1 भएकोलाई बोलाउँदिनँ भनेर हो। तर टेक्निकली यु आर स्टिल अलाउड टु वर्क एज लङ एज यु गट योर इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट। तर एमसी प्रिपरेसनको बारेमा चाहिँ अब म सन्देश र प्रज्वललाई छोड्छु। अब यो क्वेसन चाहिँ सायद हाम्रो यो वेबिनारको अब्जेक्टिभमा पर्दैन है, किनभने हाम्रो वेबिनारको अब्जेक्टिभ भनेको पाथवे के हो, कसरी उ गर्ने भन्ने कुरालाई हो। अब एक्जामको प्रिपेरेसन भनेको इट्स जस्ट अ पर्सनलाइज थिङ। तपाईँ कसरी कुन तरिकाबाट तपाईँ प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। कतिपयले कोर्सहरू गर्नुभएको छ, कतिपयले पर्दैन। म आफै पनि कुनै पनि कोर्स गरेको होइन एएमसी1 दिने बेलामा। म त अझ इभन पिएचडी गर्दै थिएँ, म डाटा कलेक्सन गर्दै थिएँ जब मेरो एएमसीको एक्जाम थियो होइन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले कसरी प्रिपेयर गर्नुभएको छ त्यसमा भर पर्छ। र अघि प्रज्वलले भन्नुभयो जस्तै जुन तपाईँको ग्रुप डिस्कसन हो त्यो नै एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गर्ने हो होइन। एएमसी1 प्रिपेयर गर्दा होस्, 2 प्रिपेयर गर्दा होस्, हरेक क्वेसन फरक हुन्छ। उनीहरूले एउटा वर्ड चेन्ज गरिदिन्छ, त्यसको आधारमा एन्सर फरक पर्छ होइन। तपाईँलाई एकै दिन तपाईँले एक्जाम दिँदाखेरि पनि क्वेसनमा वर्ड फरक हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गरे हुँदैन। रिकल भनेको मान्छेले एक्जाम दिएर आइसकेपछि सम्झेर लेखेको कुरा मात्रै हो। त्यो एक्युरेट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। र त्यसमा एउटा वर्ड तपाईँको सिनारियोको अगाडि र पछाडि हुँदाखेरि एन्सर फरक पर्छ होइन। अनि कतिपय कुराहरूमा यिनीहरूले लिगल इस्युहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल फिटस डेथ भएको छ, वाट वुड बी योर नेक्स्ट भनेर सोध्छ। त्यस्तो कुरामा लिगल कुराहरू, डकुमेन्टेसनका कुराहरू पनि कुराहरू, इथिक्सका कुराहरू आउँछन्। त्यसकारण त्यो कुराहरूलाई अहिले यो वेबिनारले एड्रेस गर्न चाहिँ सक्दैन। तर एक्जाम प्रिपेरेसन भनेको इन्डिभिजुअल हुन्छ, इन्डिभिजुअलाइज हुन्छ। तपाईँले कसरी टेल गर्नुभयो त्यसमा फरक पर्छ। म चाहिँ यति मात्रै भन्न चाहन्छु। बाँकी प्रज्वललाई केही कुरा थप्नु? बाँकी त त्यही नै हो। एउटा अब स्पेसिफिक 2 months, 3 months, 4 months भनेर हुँदैन। एउटा पर्सनलाइज नै हो। कतिले अब 3 monthsमा पनि सक्नु भएको छ, कतिले 5 monthsमा पनि सक्नु भएको छ। सो इट्स कम्प्लिटली डिपेन्ड अन लाइक योर पर्सनल थिङ है। अनि उहाँको नेक्स्ट चाहिँ अब हाउ टु गेट अ वर्किङ भिसा भनेर भन्नुभएको छ। वर्किङ भिसा चाहिँ अब
सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेपछि पार्ट 1 पास गरिसकेपछि चाहिँ इफ यु गेट अब कतिपय डक्टर पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपालबाटै जब एप्लिकेसन एप्लाई गरेपछि हस्पिटलले नै एउटा स्पोन्सर भिसा जस्तो प्रोभाइड गरेको छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ वर्किङको लागि आउन सक्नुहुने भयो। अब अर्को पार्ट 2 दिनको लागि चाहिँ अस्ट्रेलिया नै आउनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ किनभने एउटा मात्रै सेन्ट्रल वर्ल्ड भनेको मेलबर्नमा मात्रै छ क्लिनिकल एक्जामिनेसनको लागि। पहिला चाहिँ अनलाइन एक्जामिनेसन हुँदाखेरि चाहिँ नेपालबाट हो जहाँसुकैबाट होस् हजुरले दिन सक्नुहुन्थ्यो कोभिडको बेलामा, तर अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिमिट गरेको छ। आइएमजी जो चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलियामा रुरल एरियाजहरूमा हुनुहुन्छ उहाँको लागि मात्रै भनेर अनलाइन एक्जामिनेसन चाहिँ लिमिट गरेको छ। सो त्यसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेग्लै छ। अब सो एक्जाम दिन आउँदाखेरि कतिपय डक्टरहरूले क्लिनिकल एक्जामिनेसन स्केड्युल गर्नुभएको हुन्छ, तर भिसा इस्युले गर्दाखेरि पनि आउन पाउनु भएको छैन। त्यस्तो पनि सिनारियो छ। सो इट कम्प्लिटली डिपेन्ड अन द इमिग्रेसन अफिस र पहिलाको हिस्ट्रीहरू सबै गर्दाखेरि हाउ यु डकुमेन्ट युर थिङ्स त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अर्को कुरा कतिपय वर्क राइट्सहरू चाहिँ तपाईँको भिसाको क्याटेगोरी अनुसार पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँ एक्जाम्पलको लागि तपाईँ रिसर्च स्कलरसिपमा आउनु भएको छ अथवा रिसर्च स्टुडेन्टको रूपमा आउनु भएको छ भने तपाईँको वर्किङ राइट्स छुट्टै हुन्छ। तपाईँ डिपेन्डेन्टको रूपमा आउनु भएको छ भने तपाईँको वर्किङ राइट्स छुट्टै हुन्छ। यो कुराहरू हामीले एन्सर गर्नुपर्ने भन्दा पनि सबभन्दा राम्रो स्पेसिफिक एरिया भनेको तपाईँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ इमिग्रेसनको वेबसाइटमा गएर तपाईँको भिसा क्याटेगोरी के हो र त्यसको वर्किङ राइट्स के छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यता खोज्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले सठिक र जेन्युन एन्सर चाहिँ त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ हामीसँग भन्दा पनि। अर्को चाहिँ यो चाहिँ एचआरबाट पनि थाहा हुन्छ है। तपाईँहरूको जबको लागि तपाईँको कस्तो जुनियर डक्टर, अब यहाँ एमसीमा यो वेबिनारमा आएको सबैजना आई प्रिज्युम आर गोइङ टु एप्लाई फर जुनियर डक्टर्स रोल। त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँको वर्क स्पोन्सर्ड हुन जान्छ एन्ड इट इज अ भेरी एक्सपेन्सिभ प्रोसेस हस्पिटल्सको लागि, बिकज दे हेभ टु गो थ्रु अ लट अफ पेपर वर्क्स एन्ड वान अफ द रिजन्स वाइ जति भेकेन्ट राखिदिन्छ बरु यो जुनियर डक्टरलाई जब दिँदैन, किनभने एचआरसँग टाइमै हुँदैन, त्यसो भए गर्दै गर्दैन भनेर छोड्दैन। सम हस्पिटल्स रिफ्युज आउटराइट रिफ्युज टु एम्प्लोय आइएमजिस जस्ट बिकज अफ द्याट, किनभने त्यो पेपर वर्क्स गर्दा कतिवटा हस्पिटल यो डब्ल्युबी प्रोग्राम स्पेसली चलाउने हस्पिटल्स आर युज टु इट। उनीहरूको एउटा स्ट्रिमलाइन प्रोसेस हुन्छ, उनीहरूलाई सबै गर्नुहुन्छ, कतिजनाले गर्नै खोज्दैन। अनि तपाईँको जुन भिजा भए पनि इफ यु secure a job, if you get an interview and you get a job and they say you're hired, then they can change. It'll take more than 2-3 months probably, किनभने तपाईँको एप्रा रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर तपाईँको भिजा प्रोसेसिङहरू सबै मिलाउनुपर्छ, बट दे विल सॉर्ट इट आउट अन योर बिहाफ। त्यहाँ उनीहरूकोमा स्पेसिफिक एचआरमा मान्छेहरू हुन्छ, विल डु द पेपर वर्क्स फर यु, एन्ड इट माइट टेक 6 months, तर इट विल ह्यापन। जस्तै प्रकाशको क्वेसन नामले हि वाज सपोज टु बी हियर, जो आइसिआरपी प्रोग्राममा आएको थियो, तर हि had already gotten a job before that and he was in the program for 12 weeks and he still hadn't started the job just because of the paperwork है। ऊ चाहिँ यहीँ बस्थ्यो, सो भिजा वाजन एन इस्यु एन्ड वर्क वाजन एन इस्यु। तर तपाईँहरूको हामीले पहिला हायर गर्दाखेरि जसलाई हामीलाई एकदम चाहिएको थियो कङ्कर्डमा, त्यति बेला मतलब यहाँ सिम्पल सर्ट टर्म स्टडी भिजामा आएकोहरूले पनि दे गट अ जब, बट they were very lucky. I don't know how they got a job, but they did get a job. त्यो पनि कुरा छ। तर if you have a working permit here, it obviously makes things easier. जब पाउन सजिलो र जब तपाईँ इन्टरभ्यू पास गर्यो भने तपाईँहरूको जब स्टार्ट गर्ने पनि चाँडै हुन सक्छ, किनभने त्यो पेपरवर्क्सहरू कम हुन्छ। So more about, I think we're hitting 8 o'clock. I know there's quite a few more questions. Are we happy to share contact details so people can email you directly, or would you rather do it through info@AMDA website for the speakers? यसको लागि हामीले एउटा जुन आम्दाको फेसबुक पेज छ हामीसँग, त्यसबाट पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। एएमडाको वेबसाइट छ, त्यसबाट पनि कनेक्ट, मैले यहाँ स्क्रिनमा राखेको छु होइन। एमडाको फेसबुक पेजको क्युआर कोड छ, तपाईँहरू यदि कोही जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो क्युआर कोडलाई स्क्यान गर्नुहोस्, तपाईँलाई डिरेक्टली हाम्रो फेसबुक पेजमा लिएर जान्छ। र वेबसाइट, हाम्रो वेबसाइट चाहिँ ANMDA.org.au हो। यो चाहिँ अहिले हामी रिसेन्टली लन्च चाहिँ भएको छ, तर अझ हामी यसको एडिटिङको प्रोसेसमा छौँ, धेरै कुराहरू चेन्ज हुनसक्छ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ प्रयास चाहिँ हामीले के पनि गर्न खोजिरहेको छौँ भने नयाँ आउने जो डक्टरहरू हुनुहुन्छ यहाँ अस्ट्रेलियामा आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई अलिक सजिलो होस् भन्ने तरिकाबाट कतिपय कुराहरू क्वेसनहरू होला, त्यसलाई सजिलो होस् भन्ने तरिकाले एउटा फेसबुक सपोर्ट ग्रुप बनाउन खोजिरहेको छौँ।
र यसमा तपाईँहरू लिङ्क हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लिङ्क हुनुहोस्। तर यसमा हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रिक्टली के पनि गर्छौँ भने हाम्रो एम भनेको चाहिँ नेपालबाट ब्रेन ड्रेनलाई प्रमोट गर्नुभन्दा जो अलरेडी अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हेल्प गर्ने तरिकाले हो। र यसमा चाहिँ हामीले वाट्सएप नम्बरलाई चाहिँ मोनिटर गर्छौँ र अस्ट्रेलियाभन्दा बाहिरको नम्बरलाई चाहिँ सायद हामीले यसमा पर्मिट गर्दैनौँ। तर तपाईँ अहिले अब तपाईँ अस्ट्रेलियामै हुनुहुन्छ तर नेपालको नम्बर वाट्सएप नम्बर युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ पर्सनल्ली कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अनि हामी त्यसलाई कन्सिडर गर्छौँ, नत्र चाहिँ हामीले फिल्टर चाहिँ गर्छौँ है यो ग्रुपलाई चाहिँ। तपाईँहरू कनेक्सन हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस्। यो चाहिँ उसको वाट्सएप सपोर्टको लागि। र तपाईँहरूको केही फर्दर क्वेरी छ भने यो ग्रुपमा राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो टाइम फिजिबल टाइम, अब तपाईँले क्वेसन राख्ने बित्तिकै हामीले एन्सर गर्न चाहिँ नसक्न पनि सक्छौँ किनभने काम हुन्छ होइन। तर हामीले टाइमली रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसनलाई चाहिँ एन्सर गर्न चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ। ल अब 5 minutes past 8 भयो होइन। सो वाइन्ड अप गर्ने के हो यो स्लाइड, यसको बारे भन्यो। एक मिनट अर्को लिउँ। र एएमसी जर्नीकै बारेमा हामीले एउटा पोडकास्ट चाहिँ 2023मा पनि लन्च गरेको थियौँ है। मैले चाहिँ पार्टिसिपेट मात्रै गरेको हो, यो पोडकास्ट मेरो आफ्नो चाहिँ होइन होइन। तर यसमा चाहिँ हामीले एएमसी जर्नीको बारेमा धेरै डिस्कसन गरेको थियौँ। यो युट्युबमा पनि एभाइलेबल छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। चिया गफ भनेर एउटा पोडकास्ट छ, यहाँको चाहिँ मेलबर्नको पोडकास्ट हो, यसमा चाहिँ छ, तपाईँले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एएमसीले एमसिक्यूको लागि एउटा एप पनि बनाएको छ। अब यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ मलाई थाहा छैन किनभने यो मैले एएमसी फर्स्ट पार्ट दिइसकेपछिको एप हो। यसको बारेमा तपाईँ एएमसीको वेबसाइटमा गएर खोज्नुभयो भने यसको बारेमा डिटेलमा पाउनुहुन्छ है त। Thank you. Thank you to all the speakers, Dr. Bibhu, Prajwal, and Sandesh. So I think I've really enjoyed it and I've really learned a lot. Hopefully others have as well. There's quite a few more questions. So Sandeshले भने जस्तै कि फेसबुकमा कनेक्ट गरौँ होइन, कि आम्डाको इमेलमा गरे पनि हुन्छ, info@amda थ्रु द वेबसाइट होइन। अनि यो वेबिनार चाहिँ हामीले अपलोड गर्छु। सो एउटा क्वेसन देखेको थिएँ होइन, अब त्यो नन मेम्बरसिपको के फाइदा छ भने, अब मेन फाइदा अब आई गेस फर दिस ग्रुप इज कि अब हाम्रो मेम्बर पोर्टलमा हुन्छ यो रेकर्डिङहरू होइन, सबैलाई एक्सेस गर्न मिल्दैन, सबैले एक्सेस गर्न मिल्दैन। सो त्यो भयो भने कनेक्सन पनि हुन्छ। सो इन समरी आई गेस पार्ट 1 दियो भने चाहिँ जब पाउन सकिन्छ, इङ्ग्लिस र पार्ट 1 गऱ्यो भने चाहिँ जब पाउन एलिजिबल हुन्छ होइन। तर अब यो मेन सिटीहरूमा एकदमै गाह्रो छ होइन। अलिकति रिजनल ठाउँमा गयो भने पाउन सक्छ एएमसी पार्ट 1 दिएर पनि होइन, वा अलिकति अस्ट्रेलियन क्लिनिकल एक्सपिरियन्स भन्छ त्यो पाउने चान्स छ। पार्ट 2 भयो भने धेरै चान्स बढ्छ होइन। तर पार्ट 1ले नपाउने चाहिँ होइन, धेरैको लकको कुरा हो। अनि धेरै अलिअलि क्लिनिकल एक्सपिरियन्स ओभरसिज नेपालमा भएको फाइदै हो होइन। तर धेरै एक्सपिरियन्स भयो भने पनि गाह्रो हुन्छ होइन। स्पेसलिस्ट डिग्रीहरू छ भने पनि त्यो यहाँको सिस्टममा नयाँ मान्छे नयाँ चिजमा सिकाउन गाह्रो हुन्छ। सो त्यो इज नट अलवेज अ एडभान्टेज ह्याभिङ मोर क्लिनिकल एक्सपिरियन्स होइन, 10 वर्ष 15 वर्ष कुरेर। तर 1-2 वर्ष पनि काम नगरेको मान्छेलाई चाहिँ फेरि अलिकति कामै गरेको छैन भन्ने पनि हुन्छ। सो अलिकति लकको कुरा पनि हो होइन। तर नेपालमा जस्तो होइन, यो के अरे यो ठाउँमा यो मान्छे चिना छ यसले जब मिलाइदिन्छ भन्ने चाहिँ इज भेरी रङ कन्सेप्ट के। आम हेड अफ डिपार्टमेन्ट फर एन्डोक्रिनोलोजी होइन, मेरो यो आरएमओ जेएमओ रिक्रुटमेन्टसँग केही लेना देना नै छैन कि। अब मैले रिक्रुटमेन्ट गर्ने मान्छेहरू चिन्छु होइन, तर मैले भनसुन गरेर त्यस्तो हुँदैन कि। सो त्यो हामीले नचाहेर जब नदिएको भन्दा पनि त्यो सिस्टममा त्यो मिल्दैन होइन, नेपालमा जस्तो त्यो इन्फ्लुएन्स गर्नलाई मिल्दैन। त्यही भएर होइन हामीले अब किन अब्जर्भरसिप मिलाउन सक्ला के गर्न सक्ला होइन, तर जब मिलाएन भनेर त्यो मान्छेले दिन नखोजेर होइन, त्यो त्यो अलि मिल्दैन, सिस्टम अलिकति फरक छ होइन। अब म्याक्सिमम् मैले हेर्ने हो नि त, अब आफ्नो एक्सपिरियन्समा म्याक्सिमम् इज राइट प्लेस राइट टाइम होइन। तर अब कहिले हुन्छ त्यो, इट्स अ प्रिटी कम्पिटेटिभ वर्ल्ड राइट नाउ। एन्ड अब त्यही भएर अब आई गेस पिपल आर अटेन्डिङ दिस वेबिनार किनभने इट्स गेटिङ मोर एन्ड मोर कम्पिटेटिभ होइन। तर आई गेस वान अफ द बिगेस्ट थिङ्स जब अप्लाई गर्दा इज सिभी एन्ड इन्टरभ्यू स्किल्स होइन। सो हामीले देखेकोमा चाहिँ अनि नेपालबाट आउनेहरूको चाहिँ सिभी अब मैले जसको देखेको छु उनीहरूको चाहिँ इट कुड बी बेटर
होइन किनभने अब सिभी लिटरली 30 सेकेन्ड्समा स्क्रिन गर्छ क्या मान्छेले अब 300वटा सिभी स्क्रिन गर्नु छ भने त त्यो धेरै बेर हेरिराख्दैन होइन सो आफ्नो राम्रो राम्रो चिज पहिल्यै हाइलाइट गरेर ठ्याक्क आफ्नो त्यो देखायो भने सर्टलिस्ट हुने चान्स बढी हुन्छ सो we're going to have another session where we're focusing on CV and clinic के इन्टरभ्यू स्किल्स होइन सो त्यो चाहिँ हामी पछि अनाउन्स गर्छु होपफुली विदिन द नेक्स्ट मन्थ 2 months so त्यति भनेर I think I'm going to end this webinar session. If you have any questions, we're always here. So हामीलाई email, Facebook contact गर्नु त्यो WhatsApp group पनि छ होइन त्यो WhatsApp group चाहिँ brand new भएर अहिले तुरुन्तै response नआउला तर hopefully over the next couple of days, weeks, we can do that. Okay, thank you everyone. Thanks everyone. Moderators, can we stay back, please? Panel members.